Hello my dear students. See, in the last class we have understood about the features of capitalistic country or a capitalistic economy, isn't it? So in that we came to know that there exists a private enterprise, isn't it? Private ownership existence will be there in this capitalistic economy. And another one is the produced goods or the goods which are produced, it will be sold in the market by the firms, that is by the private enterprises. And another one is there is a sale and purchase of labor services at a price, we came to know, isn't it? So that we call it as what? Wage rate, isn't it? So here it says that we require the service of the laborers or we require the service of the workers. So once we take a service by the workers or the laborers, we have to pay for them, isn't it? So that we term it as what? Wage rate. The money what I am going to give for the workers or the laborers on the daily basis, okay, because I have taken a service from them, that can be called as what? Wage rate. Okay. Then after that we have understood about the different kinds, that too the two kinds of trade in external sector, that is under that we came to know about one is export and another one is import. Then what do we mean by export? Export means selling of goods and services by a domestic country for the rest of the countries in the world, can be called as what? Export. Okay. And another one is import. What do we mean by import? Import means purchasing or buying of goods and services by a domestic country from the rest of the world, means by the other country, can be called as what? Import. Okay. Then we have come to know about the factors of production. What are the factors of production? Yes, it includes land, labor, capital and organization. So these four constitute what? Factors of production. So any firm if you take, any company if you take, we require certain factors of production, isn't it? Certain factors in order to produce the goods. So that we term it as what? Factors of production. So it includes what? Land, labor, capital and organization, isn't it? So this forms what? Factors of production. And even we have understood the meaning of wage rate. What do we mean by wage rate exactly? See, it says that sale and purchase of labor service at a certain price or at a price can be called as what? Wage rate. Okay, who will be getting this? Yes, we will be giving that for laborers, or we can say that it will be given for the workers, that is known as what? Wage rate. Okay. Then we have started with the capitalist economy working method, isn't it? That is the working of the economy in a or of a capitalist country. Okay, in a capitalist country how the economy will works, we were understanding that. So let me continue that now. Okay, working of a capitalist economy. See, under this firstly we came to know that private ownership exists here, isn't it? So we can say that in a capitalist country production activities are mainly carried out by whom? By capitalist enterprises. Okay, that is we can call it as what? Private enterprises. Okay, capitalist enterprises exist here. It means what? That is private ownership exists here ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಓನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು? ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಒನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ or several entrepreneurs, it depends. Okay,
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓನರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಓನರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನು ಆರ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ or several entrepreneurs. One entrepreneur or several entrepreneurs. Then they may themselves supply the capital needed to run their business, or they may borrow it from others. Okay, they borrow it from outside. So they means who? These entrepreneurs will be there, no? They may have their own capital, okay? They may have their own capital, or they may borrow it from others. They may supply capital from themselves, or they may borrow from others. Okay, or borrow from others. Then after that we came to know that to carry out production, firm require what? Firm requires, or enterprises require, natural resources, isn't it? So natural resources are required by a enterprise. Natural resources are required by a enterprise to produce goods or to produce output, isn't it? So in that a part will be consumed in the process by a firm, that we call it as what? Raw material, isn't it? So raw material, no, it will be, part of it will be used. ಏನು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. Okay, but whereas if you take land, what is this land here? Yes, it is also one of the factor of production alva. Products na tayar ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ land ಕೂಡ ಒಂದು factor, important factor, isn't it? That is a place where the business entity exists or where the business activities are taken place. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, isn't it? So the place where the business activities takes place, no, it is fixed. Okay, it is fixed. That is a plot of land, we can say. And another thing here is they need the most important element, that is human labor, isn't it? Without people, can we do the production process in a firm? No. So there we require whom? We require labor service or the services of the people. That's why we call it as what? Human labor. We require what? Human labor to carry out production, and this we call it as what? Labor. Okay, we require human labor. Okay, we require what? Human labor. We require human labor. That is, for labors what I have to give? I have to give a what? Wage for the labors, isn't it? So we require human labor service, I can say. So as a result I have to give a wage for the labors ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜನಗಳು, ಅವರಿಗಷ್ಟು ನಾವು ವೇಜ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನೇನು ಕರಿತೀವಿ? ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೇನು ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್
purchase of labor services at a price, that will be called as what? Wage rate, isn't it? Or we can call it as wage. Who will be getting wage? Wage ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ? ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ the goods, there we will be using certain factors of production. We will be using certain factors, isn't it? So here we can say that for production we use different factors. We use different factors, isn't it? So here we can say that for production we use different factors. Which are those different factors? Already we know that land, then labor, okay, capital, etc. So here land, labor, capital will be used, and the entrepreneur, after producing the goods, he will be selling that goods into the market. So as a result what he will be getting? He will be getting revenue, alva. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಲೇಬರ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, capital. So for production firm uses, or we can say that firm uses or a enterprise uses what? Instead of we, you can write enterprise. Enterprise uses different factors like land, labor, capital, like that. Okay, so after using these factors it can produce what? Goods or the products that produce goods. ಆ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋಂಥ, ತಯಾರಾಗಿರೋಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫರ್ಮು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ? ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟ ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ, isn't it? So we can write here goods or products firm will sell those goods or products in the market. Okay, so after selling the goods in the market, so what do the firm get? Yes, firm gets revenue, alva. So firm gain sigatte, firm will get revenue, isn't it? ಸೊ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us know how the firm will be using this revenue for different purpose. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮು ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನ ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಂಟು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೋನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ಓಕೆ, for investing money in the business, that is as a capital. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದೇನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ಪೇಡ್
as a rent for the land, isn't it? Paid out as a rent, as a pay is paid as a rent for the service rendered by land, for the service rendered by land. And another thing is, a part of it is paid to capital. A part of it, a part of revenue is, a part of revenue is paid to the capital, is paid to the capital as a interest, okay, as a interest. And part of it goes to what? And a part of it goes to labor as a wage, goes to labor as wages, okay. Then the remaining amount in the revenue will be called as profit, okay. The rest of the revenue is the earning of the entrepreneur. And the rest of the revenue is the earning, and that we call, that is known as what? Profit, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆವರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗಲ್ಲಿ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನೇನದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮೆಷಿನರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋವಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಇಸನ್ ಇಟ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ market by the entrepreneurs, okay. So as a result, what do they get? They will get this revenue ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಗಾದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆ ಬಂದಿರೋವಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೆಂಟ್, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್? ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವೇಜ್, isn't it? So as I am taking a service from the laborers, I have to pay for them in terms of what? Wage or wages I have to give for the laborers. Then capital. So ನಾವೀಗ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. I have taken the loan from others, okay, as a capital for my business, means then I have to pay the interest for them, isn't it? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು, ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆಂಟ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ wage, isn't it? Then for the capital I am going to pay it as a interest, and the remaining amount in the revenue ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಅಮೌಂಟು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವೆನ್ ಡಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ total revenue should be greater than total cost, then only firm can get profit ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫರ್ಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು, isn't it? They should have earnings which is greater than the expense what they have paid to produce the goods.
ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಬೀನ್ ಅರ್ನ್ ಬೈ ಅ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್. Then the other thing is profits are often used by the producers in the next period to buy new machinery or and then it is used to build new machines so that production can be expanded. These expenses give rise to productive capacity, increase productive capacity. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತೆ ಫರ್ಮ್ಸು, so the profits are used by the producers are often used by the producers to purchase new machines and increase their production capacity. In order to increase their production capacity, okay. So here profit are often used by the producers to purchase new machines in order to increase their production capacity and even to expand their business, isn't it? And even to expand their business. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಫರ್ಮ್ಸಿಗೆ, ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ್ಯೂ ಮೆಷಿನ್ಸ್? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫರ್ಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಫರ್ಮ್ಸ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ economy. If it is asked for 4 marks, you will be writing these points. Okay, you will be explaining in detail. That is, private ownership exists in this economy, and another one is there may be one entrepreneur or several entrepreneurs. Okay, then after producing the goods, the producer will be selling those goods into the market. Okay, so here they will be using the different factors of production, isn't it? And if you come to the capital, the entrepreneurs may have their own capital for conducting business activity, or they may borrow it from others. And another one is the produced goods, what they have done in the business unit, no? So they will be selling into the customers in the market. As a result,
what do they get? They'll be getting what? ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ವೇಜಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಗೋವಂಥ ಅಮೌಂಟು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಂಥವರು ನ್ಯೂ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಹೊಸ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ country. Then we shall know about the concept like what is meant by government, what is meant by household sector. Okay, so here we shall know about the role of government and household sector in the developed and developing countries. It is also important concept for 4 marks. Okay, role of the government here we call it as state also. So government na navilli state anta kuda karibodu. State and household sector and household sector in both developed and developing countries. Okay, 4 marks concept and very important one. So the role of government, that is also known as state, and household sector in both developed and developing countries. So before knowing this, we have to understand what is the role of government, what is the main function of this government, and what do we mean by household sector, what does it consist, isn't it? Who are the individuals that are included in this household unit? See, in this modern economy, there is extremely complicated kind of things are going on, isn't it? That is, various functions are conducted by the government, various functions of the government can be observed, and even the functions of household sector can be observed. Okay, so here it depends what type of our country is. Ours is a developing country, isn't it? So this concepts will be differing in the developed country. So now let us understand, put together, that is developed and developing country, how this government and the household sector will be working, what are their functions. Okay, so here due to this competition, even the roles of government and household sector are changing. It keeps on changing due to this competition that is existing in our society ಅಲ್ವಾ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಕೂಡ, ಓವರಾಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ
economic activities of the different people are interdependent. That is true, isn't it? So we can say that, as we know that economic agents include what? It includes consumers, producers, government, household, banks, corporation, etc. So here we will be highlighting about government and household. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ classified into two. One is government, that is also known as state, and another one is household sector. Okay, ನಮಗಿದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾರವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಅ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಹೌದಾನೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ household sector in our country, that two in put together developed and developing country. So you can say that the economic agents, or we can say the economic sector in a simplified model, in a simplified model in a modern economy of a modern economy of a modern economy can be mainly classified into, can be mainly classified into two types. Which are those? One is government, that is also known as what? State. Government ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು household sector. Okay, household sector. So you can make a note of this. Then first let us know about government. Okay, first economic agent, that is government in detail alva. So non macro economic identities, macro economic decision makers ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೀಗ. So first let us know about government. Okay, what is this government? See, the state which maintains law and order in the country, which imposes taxes, fines and makes the laws and promotes the economic well-being of the citizens is called as government. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ which maintains law and order in a country. In a
country. What does it does then? Imposes tax. Imposes taxes and fines. Then makes laws. Makes laws and promotes well-being of the society, or we can say well-being of the citizens. Well-being of the citizens is called government. Okay, so what is government, or what do you mean by state? Government ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಅದನ್ನು. ಏನಾಗಾದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾ, ಇಸನ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾ. ಲಾ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು, ಏನು ಲಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆನೋ, ಸೊ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಸನ್ ಇಟ್? Suppose our income is more than the minimum required, then we have to pay the tax alva. Nowadays we have a GST, goods on service, isn't it? Tax on goods and service we call. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೂಲ್ಸು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲ್, isn't it? So it will be collecting the taxes, and it asks us to pay the fines if mistake is made. For example, if you take, so ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಏನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ವಿತಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಇದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಕಾನೂನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜನಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಪ್ಪ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ writing the meaning, that is the state. Government is also called as what here? State. Okay, which maintains law and order in a country. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತ್ತದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ citizens. It is known as what? Government. Okay, then in detail let us know what does it government does here. Okay, what is its role? See, the important sector of the modern economy is the government. ಸೊ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ವೈ ಮೀನ್ಸ್
The government provides the framework of rules and laws for the households. ನೋಡಿ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಲಾಸ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲೇ ಬರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಫರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ that to pay the tax for the business transaction what they have made in that particular year. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಆ ಲಾ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ more chemicals in the consumable products, that to the food items ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಫರ್ಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್, ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Then it develops the infrastructure, gives subsidies also. Okay, so along with the laws and regulations what does this government do? So ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So first thing is it provides framework, isn't it? Framework of rules and laws. For whom? For household and firms in the economy. Next ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Next other function for this is this government will develop the infrastructure, isn't it? So it develops infrastructure. It develops infrastructure, then gives subsidies, apart from collecting taxes. Apart from collecting taxes. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಏನು? ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಗಿವ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ transportation facility, electricity facility, water facility, all these. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, isn't it? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಿರ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಗಿವ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಫಾರ್ ದ BPL category people
our government is providing the food particles, isn't it? So grocery item like rice, isn't it? Dal, wheat, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಜನಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ರೇಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ರನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ನ. ಆಮೇಲೆ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಜ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡೀಸು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ service given by the government for us. Okay, so then we can say that public infrastructure, that is running schools, colleges, providing health services etc. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, isn't it? Building, it means what your, it refers to government alva? So government, what does it do? It is building public infrastructure. Okay, public infrastructure like what? So you can say schools, isn't it? Schools, colleges, then healthcare facilities,